සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සැමට. ශ්‍රී ලංකා බාල දක්ෂ සංගමේ පෝතක බාල දක්ෂ අංශයේ වැඩසටහන් කමිටුව මගින් ප්‍රථම වරට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පෝතක බාල දක්ෂ භාවනාවක් පටිගත කිරීමටයි අපි සූදානම්ව සිටින්නේ. මේට විශේෂයෙන්ම හේතු වූයේ අපගේ රන්තරුව හදාරන පුංචි පෝතකයන් හට මෙම පෝතක බාල දක්ෂ භාවනාව කිරීමට මෙම අවස්ථාවේ නොහැකි නිසා මෙම අපේ වැඩසටහන දිස්ත්‍රික්කවල සිටින ආකේලාවරුන්ට ආදර්ශයක් වේවා. මෙම වැඩසටහනෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා වාසී බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, හින්දු, ඉස්ලාම් භක්තිකයන් වෙන අපගේ පුංචි පෝතක දරුවන් සියලු දෙනාම සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමයි. අපේ පුංචි පෝතකයන් තමන්ගේ ආගමට ඊ타ත්ම ලැබියාවක් දක්වනවා, ගරු කරනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම පෝතකයෙක්ම අන් ආගම් වලටත් ඒ වගේම ගරු කරන්න ඕනේ කියලා. මෙම වැඩසටහන අවසානයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පුංචි පෝතකයන්ගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය. අපි හැම දෙනාම සෑම ආගමකටම ගරු කරමු. අපි හැම දෙනාම අද පවත්වන වැඩසටහනේ සෑම ආගමික කියමන් වලට සවන් දී, ඒ වගේම ආගමික ගීත වලට සවන් දී, ආදර්ශ කතා වලට සවන් දී අපේ අධ්‍යාත්මය පිරිසුදු කරගනිමු. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං. සියලු පව් දුරු කළ යුතුය. කුසල් රැස් කළ යුතුය. තම සිත පිරිසුදු කරගත යුතුය. මෙය සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනාවයි. ධම්මපදය, බුද්ධ වග්ගය, පස්වෙනි ගාථා රත්නය. වනින් සුගත සාක්‍ය සිංහ සසර දිනු බුදු පියා. වනින් සුගත සාක්‍ය සිංහ සසර දිනු බුදු පියා. රමණී මන්දාර කුසුම් රමණී මන්දාර කුසුම් කරමින පූජා. බැක්තියෙන මේ ගී ගයා. වදින් සුගත සාක්‍ය සිංහ සසර දිනු බුදු පියා. මොක්ෂේ සැප ශාන්ති සැදු මොහඳුර ලොවෙහි බිඳලු. මොක්ෂේ සැප ශාන්ති සැදු මොහඳුර ලොවෙහි බිඳලු. සම්බුදු මාගේ සංඝයා සිහිකර නැමනා කරමිමා ප්‍රාර්ථනා සුන්දර නිවනා. පරම අමා සම්පතා. වනින් සුගත සාක්‍ය සිංහ සසර දිනු බුදු පියා. වනින් සුගත සාක්‍ය සිංහ
සසර දිනු බුදු පියා ශුද්ධ වූ බයිබලයේ ශුද්ධ වූ පාවුලුතුමා විසින් එපීසවරුන්ට ලියන ලද ලිපියෙන් කොටසක්. දරුවෙනි, ඔබේ දෙමාපියන්ට සමිදානන් වහන්සේ තුල කීකරුවන්න. එය ඔබගේ යුතුයකමයි. ඔබේ පියාටත් මවටත් ගෞරව කරන්න යනු පොරොන්දුවක් ඇති පළමුවන ආඥාවයි. එනම් එසේ කිරීමෙන් ඔබට සෙත සැලසෙනු ඇත. ඔබ මිහිපිට බොහෝ කල් ජීවත් වනු ඇත. வணக்கம். அன்பார்ந்த குருளைச் சாரணர்களே, நான் இன்று உங்களுக்கு திருமந்திரம் என்ற நூலிலிருந்து நீங்கள் இலகுவாக கடைப்பிடிக்கக்கூடிய சில நற்செயல்களை பற்றி கூற உள்ளேன். யாவர்க்குமாம் இறைவற்கொரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கொரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. யாவர்க்குமாம் இறைவற்கொரு பச்சிலை, அதாவது நாம் இறைவனை வணங்கும் பொழுது ஒரு பச்சிலையை கொடுத்தாலும் இறைவன் அதனை ஏற்றுக்கொள்வார்.
யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கொரு வாயுரை. அதாவது நாம் பசுவிற்கு ஒரு பிடி புல்லையாவது வழங்க வேண்டும். யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி. அதாவது நாம் உண்ணும் உணவில் ஒரு கைப்பிடியையாவது மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. அதாவது நாம் மற்றவர்களுடன் பேசும் பொழுது அவர்களுடன் இனிமையாக பேச வேண்டும். நாம் பிற உயிர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுதல், பிறருக்கு உதவுதல், இனிய சொற்களை பேசுதல், இவற்றையே இறைவன் விரும்புகின்றான். ஆகவே குருளை சாரணர்களாகிய நீங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே பிற உயிர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுதல், பிறருக்கு உதவுதல், பிறருடன் இனிய சொற்களை பேசுதல் ஆகிய பண்புகளை வளர்த்து கொண்டால் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ முடியும். அத்துடன் உங்கள் வாழ்வு மன அமைதியுடனும் சிறப்புடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் திகழும். நன்றி, வணக்கம். Assalamu alaikum. Human beings are the highest creations in the world. It is the characteristic that decide a person's way of life. The Prophet ﷺ was called as As-Sadiq, truthful, Al-Amin, trustworthy from his childhood, as he was found with good characteristics. Religion is not only for rituals and worships. It also teaches us the good acts of morality repeatedly. For example, dealing with one's parents in the best manner, being nice to your neighbors and relatives, being nice to one's friends, and helping the poor and orphans and needy people, being honest, treating people fairly. When emphasizing the importance of good manners, Prophet ﷺ said, "The best of you is the best among you in conduct. The best of you is the best among you in conduct." If we are really actually following the Noble Quran and practicing the saying and actions of the Prophet, we may spread love, peace, harmony among the communities. Islam totally rejects discrimination against anyone based on their color, race, ethnicity, profession. The Prophet ﷺ also said, "The believer is one whom people feel secure as regard as their lives and property. The believer is one whom people feel secure as regards their lives and property." Let's exhibit the good manners and morals in our lives, as every act of goodness is considered as worship. Thank you.
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. එක ප්‍රදේශයක කැලෑවකට ආසන්නව පොඩි ගම්මානයක් තිබුණා. ඒ ගම්මානේ පිහිටලා තිබුණේ පහත් බිමක. මේ ගම්මානේ වටේ තිබුණු කැලෑව අසල කඳු පන්තියකුත් තිබුණා. මේ කඳු අතරින් ගලාගෙන ආපු සීතල ගංගාවක්, සීතල දිය පිරිච්ච ගංගාවක් මේ ගම්මානේ මැද්දෙන් ගලාගෙන ගියා. මේ ගම්මානේ මිනිස්සු ජීවත් වුණේ මේ ලස්සන ගඟේ හිටපු මාළුන් අල්ලගෙන, ඒ මාළුන් වගේම කැලෑවේ සත්තු මරලා ඒ සත්තුන්ගේ මස් අරගෙන නගරෙට ගිහින් විකුණලා. මෙහෙම ජීවත් වෙන මේ ගම්මානේ මිනිස්සුන්ට හරි පහසු බවක් දැනුණා ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකය සකස් කරගන්න. ඒ වුණාට මේ ගමේ එක පවුලක හිටිය දරුවෙක් මේකට කැමති වුණේ නැහැ. ඒ දරුවා දෙමව්පියන්ව කැමති කරගත්තා කැලින් බෙහෙත් වර්ග, ඒ වගේම දර, ඒ වගේ දේවල් හොයාගෙන නගරෙට ගෙනිහින් ඒවා විකුණලා ජීවත් වෙන්න. ඒ දරුවා පරිසරයට හරි ආදරේ. එයාගේ වත්තේ එක එක දේවල් හිටෙව්වා. එයා නගරෙට ගිහින් එන පියාට කියලා විවිධ පැල වර්ග ගෙනල්ලා ඒවට හුඟක් සාත්තු කරලා හොඳට හදාගත්තා. මෙහෙම කාලයක් ගත වුණා. මේ දරුවට යාළුවෝ කණ්ඩායමක් එකතු වුණා. මේගොල්ලෝ කැලේට ගිහිල්ලා කැලේ එක තැනක උස්බිමක් තෝරගත්තා. ඒ උස්බිමේ තැනිතලා බිමක්. එතෙන්ට ගෙනිහින් මේගොල්ලෝ පැල වර්ග හිටවන්න පටන් ගත්තා. මේ දරුවොත් එක්කම මේ ගස්වැලු ටික ටික ලොකු රූස්ස ගස් පැලියක් බවට පත් වුණා. කොස්, දෙල්, පොල් විවිධ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය කරන ආහාර වලට අවශ්‍ය උඟාක් දේවල් මේ දරුවෝ මේ ගස් පරිසරයේ හිටෙව්වා. ඒවට ආදරය කළා. ඒ වගේ මේ පරිසරයේ මැටි වගේ දේවල්, ඒ වගේම ලී වර්ග හොයාගෙන ලොකු මඩුවකුත් හදාගත්තා. ඒගොල්ලන්ගේ අස්වැන්න රැස් කර ගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ මඩුව ඉලුක් කෙවලි කරලා බොහොම ලස්සනට සකස් කරගත්තා. මේ හදාගත්ත මඩුවේ මේගොල්ලන්ගේ අස්වැන්න එකතු කරගෙන ඒගොල්ලෝ ඒවයිනුත් ආදායමක් ලබා ගත්තා. මෙහෙම කාලය ගත වුණා. එක කාලේ වැහි කාලය ආවා. ඒ වැහි කාලෙට මුළු ගම්මානෙම අර ගඟ උතුරලා පිටාර ගිහිල්ලා මුළු ගම්මානෙම යට වුණා. දැන් මේගොල්ලන්ට උපහාසයෙන් කතා කරපු ගමේ මිනිස්සු මේගොල්ලන්ට මේ පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි මේ ගස්වැල් හිටවන්න මහන්සි වෙනවා කියලා උපහාසයෙන් කතා කරපු මිනිස්සුන්ට ලොකු හිරිහැරයකටපත් වුණා. ඒගොල්ලන්ට සත්තු මරලා, දඩයම් කරලා, මාළුන් මරා ගන්න කිසි දෙයක් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොකද කළේ? ලෙඩ වුණා, අසනීප වුණා. මේ දුර්භික්ෂ කාලේ මේගොල්ලෝ හරියට අපහසුවටපත් වුණා. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැන් නැති වුණා. වතුරට යට වුණ ගම්මානේ අතෑරලා ටික ටික කැලේ අර උස්බිම් වලට මේ අයත් යන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ උස්බිම් වලට යන කාලේ ඒ වෙලාවේ
මේ දරුවෝ කල්පනා කළා මේ ලෙඩ වෙන සමහර අය මැරුණා. සමහර අය ලෙඩ වෙලා බොහොම කරදරයටපත් වුණා. ඒ වෙලාවේ මේ තරුණ දරුවෝ ටික එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආහාර පාන සකස් කරලා දීලා නගරෙට ගිහින් බෙහෙත් ගෙනත් දීලා මේගොල්ලන්ට උදව් උපකාර කළා. ඉතින් දරුවෝ මේ කතාව ඕගොල්ලන්ට හොඳ ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. පරිසරයට ආදරය කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. පරිසරයට ගහට වැලට සතුන් සැමට සෑමදාම සැලකුවහොත් අපි හැම දින කරුණාවෙන් ආදරයෙන් ජීවත් වෙන හෙට දවසට නිරෝගී බව සුවය සතුට උරුම වේවි ලෝදහමයි තබා ගන්න එය සිත් තුල. ලෝක පූජිත බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය සහ පෝතක බාලදක්ෂ අංශයේද බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයේද නිර්මාතෘ බේඩන් පවල් සාමිතුමා ගැන අපි මදක් විමසා බලමු. 1857 පෙබරවාරි 22 එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නගරයේදී එතුමා උපත ලබන ලදී. මහාචාර්ය බේඩන් පවල් එතුමාගේ පියා වූ අතර මව වූයේ හෙන්රියාටා ග්‍රේස් මැතිණියයි. රොබර්ට් ස්ටීවන්සන් ස්මිත් බේඩන් පවල් යනු මොහුගේ සම්පූර්ණ නම වූ අතර කවුරුත් ආදරයට හා පහසුවට එතුමාව බීපිතුමා ලෙස හැඳින්වුවා. දරුවන් 9 දෙනෙකුගෙන් යුතු මේ පවුලේ බර තනියම කරට ගැනීමට මේ දිරිය මාතාවට සිදු වුණේ බීපිතුමාට වයස අවුරුදු 3 වන විට පියාගේ අභාවය සිදුවීම නිසායි. එබැවින් බීපිතුමා පාසල් ගමන ආරම්භුවේ වයස 11 දී. පළමුව නිවස අසල පිහිටි රෝස් හිල් පාසලත් දෙවනුව ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබ ලන්ඩන්හි චාටර් හවුස් පාසලටත් ඔහු ඇතුල් වී අධ්‍යාපනය ලැබුවා. සෝබා දහමට මහත් ඇල්මක් දැක්වූ එතුමා පාසලෙන් ලද අධ්‍යාපනයටත් වඩා වැඩි දැනුමක් සහ සෝබා දහමට මහත් ඇල්මක් දැක්වූ එතුමා පාසලෙන් ලද අධ්‍යාපනයටත් වඩා වැඩි දැනුමක් පාසල අසල තිබූ කෝප්ස් නම් මේ වණෙන් තනිවම ලබා ගත්තා. පුදුමාකාර දක්ෂතා හැකියාවන් බොහොමයක් ඔහු සතුව තිබුණා. දකුණින් අදින චිත්‍රයට සමාන චිත්‍රයක් වමතින් නැදීමටත් කටු සිතියම් ඇඳීම, සිතියම් භාවිතය, ආහාර පිරියන කිරීම, ගීත ගැයීම, හාස්‍ය දනවන කතා කීම, නාට්‍ය රඟ දැක්වීම හා ක්‍රීඩා කිරීම මින් සමහරක්. වයස 19 දී එතුමා ජීවිත රටාව වෙනස් කර යුද හමුදාවට බැඳුණා. හමුදා සේවයේදී සෑම අවස්ථාවකම ඔහු ජයග්‍රහණ ලැබුවේ දක්ෂකම සහ ඔහු සතු අසාමාන්‍ය හැකියාවන් නිසායි. ඉන්දියාවේ යුද්ධය, දකුණු අප්‍රිකාවේ දිනසුළු සමග සටන, මැටබලි ලන්ත්‍රයේ රොඩේසියානුන් හා යුද්ධය, මැෆකින් නගරේ බේරා ගැනීම වැනි දේ ඔහුගේ විස්මිත හැකියාව හා උපක්‍රම ගැන තිබූ පුදුමාකාර දැනුම විදහා දක්වනවා. මේ නිසා දිනෙන් දිනම උසස් වීම් ලැබූ මෙතුමා හමුදාවේ උසස්ම තනතුරු දක්වා ගමන් කළා. 1907 දී පූල් වරාය අසල පිහිටි බ්‍රවුන්සී දූපතෙන් එතුමා මේ ලෝක පූජිත බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේ පළමු බාලදක්ෂ කඳවුර පැවැත්වීමෙන් 1910 දී හමුදා සේවයෙන් විශ්‍රාම ලැබූ මෙතුමා 1912 දී විවාහ වුණේ ඔලිව් සෙන්ට් ක්ලෙයාර් සෝමස් මෙනවිය සමගයි. මේ වන විට බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ලෝ පුරාම පතල වී තිබුණා. සෑම තැනම කඳවුරු සිදු වුණා. තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයන් කඳවුරු වලට සහභාගී වන විට කුඩා සහෝදරයන්ට අවශ්‍ය වුණා අයියලා සමග මේ කඳවුරු වලට එකතු වීමට. එවිට ඔවුන් සියලු දෙනාම වයස අවුරුදු 8-9 වගේ වයසවල අය මේ කඳවුරු වලට බලෙන් පැමිණියා. එය ගුරුවරුන්ටත් දෙමව්පියන්ටත් මහත් ප්‍රශ්නයක් වුණා. මේ ගැන යමක් කළ හැකි එකම කෙනා බීපිතුමා බව සියලු දෙනා පිළිගත්තා. ඉල්ලීම් කළා. මාස 3ක් පමණ පරීක්ෂණ කිරීමෙන් පසුව එතුමාට වැටහුණා රඩ්යාඩ් කිප්ලින් නම් කතුවරයාගේ ජංගල් ස්ටෝරි නම් කතාව පදනම් කරගෙන පෝතක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ආරම්භීමට. එවිට එතුමා ඒ වන විට එක පොඩ්ඩක් මේ වෙනකොට බාලදක්ෂයන් ඇඳුනුවේ වූර්කයන් නමින් කුඩා බාලදක්ෂයන් වූර්ක පෝතකයන් බවට පත් වුණා. පළමුවෙන්ම පෝතකාංශයේ වූර්ක පෝතකාංශය ලෙස නම් කෙරුණේ එබැවින්. ඉන්පසු 1916 දී පෝතකාංශය මෙලව එළිය දුටුවේ මේ ආකාරයෙන්.
ලෝකයට මහා මෙහෙවරක් කළ මෙතුමා 1941 ජනවාරි 8 වෙනිදා අවසන් ගමන් ගියේ මුළු මහත් ලෝකයේම ශෝකයට පත් කරමින්. ලොව පුරා ඔහුගේ මරණය වෙනුවෙන් දේව මෙහෙයක් පැවැත්වූ අතර බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ පිළි නොගත් රටවල් පවා ශෝක වුණා. රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව අම්මගුල් කටයුතු සිදු කළ අතර එතුමා ලෝකයේ වැඩියත්ම ආශා කළ රටවන අප්‍රිකාවේ කෙන්යා නගරයේ රමණීය භූමියක එතුමාගේ සිරුර මිහිදම් කළා. එතුමා ආරම්භ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය අදත් ලෝකයේ තුල බැබලෙනවා. ඒ උදාර සේවයට අපි හිස නමා ආචාර කරමු. පෝතක බාලදක්ෂයා ආකේලාට කීකරුවේ. පෝතක බාලදක්ෂයා ප්‍රයෝජනවත් අයෙක් වේ. පෝතක බාලදක්ෂයා වඩාත් හොඳින් කිරීමට යත්න දරයි. මාගේ ආගම හා රට කෙරෙහි යුතුයකම් ඉටු කිරීමටද පෝතක බාලදක්ෂ නීතියට කීකරු වීමටද දිනපතා යහපත් වැඩක් කිරීමටද මාගේ සම්පූර්ණ උත්සාහය යෙදීමට පොරොන්දු වෙමි.